فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھوڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کا بہت فکر تھا۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے۔ سپاہی ہلکے پھلکے تھے۔ وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوتے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچا جا سکے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمر قعقاع بن عمر کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوش جان ان دونوں کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیاہ ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ۔ خالد نے اپنی فوج کو اس طرف آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر ہلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر جاتے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی سب بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔
मुसलमानों ने जब देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, हमारी फतह है। खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने उनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद ने जो कुछ सोचकर काजमा से हफीर और हफीरा से काजमा को कूच किया था वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हुर्मज की फौज जो जिरा और हथियारों से लदी हुई थी लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हुर्मज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहां है खालिद? हुर्मज ने ललकार कर कहा, आ, पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था। जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंगे सलासिल में हुर्मज ने खुद आगे आकर खालिद को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हुर्मज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेगजनी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत थी। खालिद की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हुर्मज ज्यादा ताकतवर था। उसकी ललकार पर खालिद ने घोड़े को एड़ लगाई और हुर्मज के सामने जा रुके। हुर्मज घोड़े से उतरा और खालिद को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल लीं। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए, पैंतरे बदले, घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, लेकिन तलवारें आपस में ही टकराती रहीं। फिर खालिद के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोर-ओ-गुल बपा कर रही थीं। हुर्मज महसूस करने लगा कि वो खालिद की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी, हुर्मज ने कहा। आ खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हुर्मज का पल्ला भारी नजर आता था, मगर मुअर्रख लिखते हैं कि हुर्मज की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले से बता रखा था कि वो जब खालिद को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद हिलने के काबिल न रहें, तो मुहाफिज दोनों को इस जगह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे में शक न हो, यानी वो तमाशाई बने रहें और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकालकर खालिद का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हुर्मज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हुर्मज के मुहाफिज आगे बढ़ आए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए हत्ता कि दोनों के करीब चले गए। खालिद की तवज्जो बट गई। हुर्मज ने फुर्ती से खालिद के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हुर्मज ने अपनी जुबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद उसकी जुबान तो ना समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हुर्मज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद एक जगह खड़े घूमते रहे। हुर्मज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद ने हुर्मज के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हुर्मज की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को आगे बढ़कर खालिद पर वार करने का मौका न मिला। लेकिन खालिद का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया जिसे हुर्मज के मुहाफिज न देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। उनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को घोड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हुर्मज के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये जवान
काका बिन अमर था, जिसे खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने कुमक के तौर पर खालिद की तरफ भेजा और कहा था कि जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। इस सवार से नजरें हटाकर सब ने हुर्मज और खालिद को देखा। हुर्मज पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और खालिद उसके पेट पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हुर्मज का खून टपक रहा था। काका ने हुर्मज के मुहाफिजों की नीयत भांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को एड़ लगाकर मुहाफिजों पर जा हल्ला बोला और खालिद को बचा लिया।